بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی شمویل علیہ السلام کے پاس ایک چرواہے کا لڑکا آیا اپنی گم شدہ بکریوں کی تلاش میں۔ تو اللہ کے نبی شمویل علیہ السلام کا جو عصا تھا اس میں سے تیل جوش مارنے لگا۔ آپ نے اس عصے سے تیل لیا اور اس لڑکے کے سر پر لگا دیا، جس سے کہ وہ جو تیل لگایا تھا وہ تاج کی شکل میں اس لڑکے کے سر پر سج گیا۔ اور شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے بادشاہ۔ کون تھا وہ لڑکا جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوا؟ اور بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ اور افغانستان سے اسرائیل کا کیا تعلق ہے؟ کس بنی اسرائیل کے نام پر افغانستان کا نام افغانستان پڑا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نیچے لال رنگ سے لکھے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبا کر گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، جس سے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کے موبائل تک بآسانی۔ جس سرزمین کو آج ہم اسرائیل یا فلسطین کہتے ہیں، یہ دراصل انبیاء کا مسکن ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا اور اپنی سکونت سے اس سرزمین کو جلا بخشی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 اولادیں ہوئیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شکم سے پیدا ہوئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہوئے اور وہیں آپ کی اولادیں پھلی پھولیں۔ دوسرے مدین جو یمن میں پھلی پھولیں، جو بی بی قطورہ کے شکم پیدا ہوئے۔ اور تیسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کی اولادیں ملک شام، یعنی جس کو آج ہم اسرائیل اور فلسطین کہتے ہیں، یہ ملک شام کہلاتا تھا پورا، یہاں پر ان کی اولادیں پھلی پھولی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو وہ فضیلت بخشی جو اپنے وقت میں کسی اور قوم کو یہ فضائل حاصل نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں بہت انبیاء ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ غرض یہ کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، جن کو آج یہودی نصرانی جیکب کے نام سے جانتے ہیں۔ انہی کا لقب اسرائیل ہے۔ اور بنی اسرائیل کے معنی ہوئے اسرائیل کی اولاد ہے، اور اسرائیل کے معنی ہوا، عربی معنی ہوا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، انہی 12 بیٹوں کی اولادیں بنی اسرائیل کہلائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت دی کہ آپ کی اولادوں میں سب سے زیادہ انبیاء۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ غرض یہ کہ نبوت اور حکومت یہ دونوں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب بنی اسرائیل میں کوئی بھی نبی موجود نہیں، اور بنی اسرائیل کے حالات اتنے بگڑ چکے تھے، وہ گناہوں میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک ظالم حکمراں مسلط ہوا جس کا نام جالوت تھا۔ یہ قوم عمالقہ سے تھا، بہت قوی ہیکل، لمبا چوڑا۔ اس نے بنی اسرائیل کو ایسا برباد کیا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، ان کی بستیوں کو لوٹ لیا،
ان کو ان کے گھروں کو مسمار کر دیا اور بنی اسرائیل ابتر اور بدتر حالات کی زندگی گزارنے لگے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک عورت تھیں جو حاملہ تھیں، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو پڑھنے کے لیے بیت المقدس ایک کبیر السن بوڑھے عالم کے یہاں درس کے لیے بھیج دیا۔ وہاں پر جب وہ سن شعور کو پہنچے، سن بلوغ کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت عطا ہوئی اور اعلان کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل میں جاؤ اور بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب وہ بچے جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام ہے، تو وہ جب بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کا نبی ہوں، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی عمر تو بہت کم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بتاؤ کیسے آپ مانیں گے؟ قوم بنی اسرائیل نے کہا ہم آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ ہمیں ایک بادشاہ قائم کریں گے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جالوت سے جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمہارے پاس جو عصا ہے اس کی لمبائی کا جو بھی ان بنی اسرائیل میں ہوگا وہی ان کا بادشاہ ہے۔ آپ نے جب سب کو ناپا تو ان میں کوئی بھی اس عصے کے برابر کا نہیں تھا۔ ایک روز اتفاق سے ساؤل بن قیس جو اولاد بن یامین سے تھا اپنی گمشدہ بکریوں کو تلاش کرتا ہوا حضرت شمویل علیہ السلام کے گھر پہنچا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس میں سے تیل جوش مارنے لگا۔ آپ نے اس تیل کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس لڑکے کے سر پر لگا دیا، تو وہ تیل جب سر پر لگا تو وہ بشکل تاج بن گیا۔ انہی لڑکے سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کے بادشاہ، جن کا نام ساؤل بن قیس تھا۔ یہ بہت لمبے قد کے تھے، لمبے کہتے ہیں طول قامت، طول مانے لمبائی، طول و عرض، طول مانے لمبائی، لمبے قد کے تھے، جس کی وجہ سے ان کو طالوت کہا جاتا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، کیونکہ بنیامین جو 12 قبیلے تھے ان میں سے بنیامین میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں رہا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت یا سلطنت یہ اللہ کا عطیہ ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ تو کہا پھر کیسے مانو گے؟ کہا ہم جب مانیں گے جب تابوت سکینہ ہمارے پاس آئے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے جنت سے لائے تھے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تک جو ان کے تبرکات تھے وہ تھے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت کی تختیاں نازل ہوئی تھیں وہ تھیں، من اور سلوہ تھا، اور تمام انبیاء کی تصویریں تھیں جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں، سرخ یاقوت میں تھیں۔ غرض یہ کہ بہت سے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، قدیم طریقہ تھا کہ وہ تابوت، جب ان پر کوئی برا وقت آتا تھا تو تابوت سکینہ کو وہ اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا۔ لیکن جب طالوت نے بنی اسرائیل پر قبضہ کیا تو وہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے لے جا کر ایک گندی جگہ اس کو رکھا اور اس کی بے حرمتی کی۔ لیکن جس وقت بنی اسرائیل حضرت شمویل علیہ السلام سے تابوت سکینہ کے پانے کی طلب کر رہے تھے، اسی وقت اللہ کا حکم ہوا ان قوم جالوت میں جہاں پر وہ تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، وہاں پر ان 5 بستیاں تھیں، ان 5 بستیوں میں وبا پھیل گئی اور ان میں ایسی لوگ مرنے لگے۔ تو لوگوں نے اس تابوت کو اپنے لیے ابشگن مانا اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی پر یا گھوڑا گاڑی پر لاد کر اس کو ہانک دیا، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر
बनी इसराइल की बस्ती तक ले आए। ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास पहुंचा तो बनी इसराइल ने मान लिया कि हाँ यही हमारे बादशाह हैं। इस तरह से तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मान लिया गया और कहने लगे कि अब हम इनके साथ जालूत से जिहाद करना चाहते हैं। तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे हालात ऐसे लगते हैं कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुनाहों में डूबी हुई कौम बन चुकी थी। कहने लगे कि क्यों नहीं, हम जिहाद क्यों नहीं कर सकते, हालांकि हम पर जालूत ने जुल्म किया है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि ठीक है, इनसे जिहाद की तैयारी का हुक्म दिया जाए। लिहाजा 70,000 जवान जिहाद के लिए तैयार हुए, जो तालूत की क़यादत में वहाँ से जिहाद के लिए चले। अल्लाह के नबी शमवील अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। बहुत गर्मी का मौसम था, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी कि धूप भी तेज़ थी, लू भी चल रही थी। और जब ये लश्कर जा रहा था तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आगे एक नदी पड़ने वाली है, नहर पड़ने वाली है और यहाँ पर तमाम बनी इसराइल का इम्तहान होगा अल्लाह की तरफ से। लिहाजा अल्लाह का हुक्म है कि जब इस नदी पर पहुँचें, इस नहर पर पहुँचें तो यहाँ पर एक चिल्लू से ज़्यादा पानी ना पिएं। जिसने एक चिल्लू से ज़्यादा पानी पिया तो समझो उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। लिहाजा कोई भी उस नदी से पानी ना पिए। लेकिन जब उस नदी पर पहुँचे तो अपने नफ्स को बनी इसराइल रोक ना सके और वो पानी पर टूट पड़े और उसका पीते ही उनका ये हाल हुआ कि उनकी प्यास और ज़्यादा बढ़ गई, चेहरे काले पड़ गए और वो सब जिहाद के लायक, जाने के लायक ना रहे। उनमें से केवल और केवल 313 लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी की। जब वो 313 आगे बढ़े तो उनमें कुछ लोग कहने लगे कि इतनी कम तादाद में हम कैसे जिहाद करेंगे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह के नबी ने समझाया कि बारहा ऐसा देखा गया है कि ईमान वाले कम तादाद में हुए हैं और उन्होंने बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दी है। लिहाजा अल्लाह की रहमत पर भरोसा करें और जिहाद के लिए आगे बढ़ें। गर्ज़ ये कि वो 313 जब आगे बढ़े और जालूत की फ़ौज के सामने पहुँचे तो जालूत जो कि ख़ुद भी बहुत लंबे चौड़े कद का मालिक था और उसकी जो फ़ौज थी वो भी बहुत लंबी चौड़ी थी। लिहाजा जब सामना हुआ तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम से तालूत ने कहा कि कौन है जो इस जालूत को मारेगा, कत्ल करेगा। तो कहने लगे तालूत कि जिसने इस जालूत को मारा मैं उसको अपनी आधी बादशाहत अता कर दूंगा और आधी सल्तनत अता कर दूंगा और अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा। तो उस 313 की जो फ़ौज थी उनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जो कि बहुत कमज़ोर थे, बीमारी से उठे थे और आप अपने भाइयों और अपने वालिद के साथ जिहाद के लिए वहाँ पर आए थे। अल्लाह का हुक्म हुआ शमवील अलैहिस्सलाम को कि दाऊद अलैहिस्सलाम इनको मारेंगे, दाऊद मारेंगे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप जाइए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में गोफन था, गुफनी जिसको कहते हैं, वो लेके आगे बढ़े, जिसमें पत्थर रख के और ऐसे घुमा के फेंक के मारा जाता है। तो वो लेके आगे बढ़े और उन्होंने जालूत को ललकारा। जालूत जब सामने आया तो आपने गोफन से जब एक पत्थर मारा तो वो पत्थर उस जालूत के माथे पर लगा जो उसके सर को तोड़ता हुआ पीछे निकल गया। इस तरह से वो जो जालूत का शर था वो ख़त्म हुआ और कौम बनी इसराइल फिर से सुरखरू हुई, जालूत से निजात पाई। फिर कुछ साल के अरसों के बाद हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। तालूत की हालत ये हुई कि तालूत ने बहुत से लोगों को कत्ल करना शुरू किया और हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि तालूत को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और तालूत ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और हज़रत
दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और अपनी जो बाकी बची सल्तनत थी वो और सघर बार सब कुछ दाऊद अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया और अपने कफ़ारा गुनाह और निजात उखरवी के लिए 40 रोज़ और शब कुफ़ार के मुकाबले में जिहाद करके मैं अपने 10 बेटों के राह खुदा में शहीद हो गया। मगर अल्लाह की मर्ज़ी, उस वक्त उसकी 2 बीवियाँ हामला थीं। हमल की मुद्दत पूरी होने पर उनके शिकम से एक एक फ़र्जंद पैदा हुआ, यानी दोनों भाइयों के 2 फ़र्जंद पैदा हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी सरपरस्ती फरमाकर उनसे एक का नाम बरखिया रखा और दूसरे का अरमिया रखा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश फरमाई और जवान होने पर बरखिया को मनसब वज़ारत और अरमिया को ओहदे सिपहसालारी पर मुमताज़ फरमाया। कुछ अरसे के बाद दोनों भाइयों के यहाँ एक एक लड़का पैदा हुआ। बरखिया ने अपने लड़के का नाम आसिफ और अरमिया ने अपने लड़के का नाम अफगना रखा। ये जब दोनों सिने तमीज़ को पहुंचकर वालिदैन के इंतकाल के बाद मनासब पिदरी पर सरफराज हुए। ये दोनों भाई भी वालिद के इंतकाल के बाद अपने वालिद के ही ओहदों पर सरफराज हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हीं दोनों की देख रेख और मशवरे से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कराई और इन्हीं के मशवरे से बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई। इस अरसे में अल्लाह ताला ने अफ़गना को औलाद कसीर अता फरमाई कि जो बनी इसराइल के कदीम दस्तूर के मुवाफ़िक़ बनी अफ़गना कहलाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 700 साल कबल बुख्ते नस्र शाह बाबुल ने हमला करके कौम बनी इसराइल को बर्बाद कर दिया। बनी अफ़गना बैतुल मुक़द्दस से जिला वतन होकर बजानिब मशरिक़ कोहिस्तान गौर वाक़ मुल्क ख़ुरासान पहुँच गई और गुमनामियों, मुफलिसी और तंग दस्ती की ज़िंदगी बसर करने लगी। आगे चलकर यही बनी अफ़गना से अफ़गानिस्तान का नाम अफ़गानिस्तान पड़ा और ये कौम बनी अफ़गना जो बनी इसराइल की एक शाख है, इसी को फिर आगे चलकर नाम पख्तून या पठान मिला, जो कि आज हम पठान और पख्तून के नाम से जानते हैं। इसी बनी अफ़गना में एक कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स पैदा हुए, जिनकी शहर मक्का में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोस्ती थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर 8 हिजरी को इनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमरकाबी का शर्फ हासिल हुआ और फ़तेह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते हक़ परस्त पर मुशर्रफ बा इस्लाम होकर आप शर्फ सहाबियत के मनसब पर सरफराज हुए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको और आपकी कौम के लिए बहुत दुआएं की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह इनके साथ कर दिया और आगे चलकर जो पठान कौम कहलाती है या पख्तून कहलाती है, ये इन्हीं की औलादें हैं। लिहाजा नाज़रीन इकराम, आप समझ लीजिए कि ये जो अफ़गानिस्तान है ये अफ़गना के नाम से पड़ा, जो कि बनी इसराइल से थे, इसलिए बनी इसराइल का अफ़गानिस्तान से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और इन्हीं की कौम जो पठान कहलाती है, आज वो हमारे हिंदुस्तान में भी और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाई जाती है। और ये पठान वो कौम है जो कि 100% मुस्लिम है, गैर मुस्लिम नहीं है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसके बारे में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली